This conference will now be recorded. We are trying to install Arch Linux in Oracle VirtualBox Manager. Oracle VirtualBox Manager මං කියවනේ virtual host හදන්න තියෙන software. So we press new, click new. We say Arch Bang. If it is Ubuntu, we can say Ubuntu. And you select the ISO image from my downloaded image. This is the ISO image, right? And I go next, and I will give make it a 4 GB RAM. And processors one, I can increase the processors, but no problem. For the time being, I will make it 12 GB, right? Because I have enough space. And this is where it will install in VPS Archbang. This is the ISO, guess OS type Archbang, and it will have 4096 megabytes, that means 4 GB, and 12 GB disk space. Finish. Right. So this is it, and your settings, you can see advanced. This is where the snapshots will go. System 496 and display storage. We will keep these settings as it is. Don't change anything. Huh? And start. When you start, it will start installing. Right? Now, you will see what happened. Right? It has got it. VirtualBox එකේ start වුණා. මගෙන් අහනවා one thing you can have is you can boot the OS. That means you can launch the OS without installing. Try it out with the boot CD. But it happened, I automatically it start running. So I don't know, I clicked, I think, I don't know what I clicked. We'll see what happens. So it started the Archbang interface. So you can go to view full screen mode. You can change it with the host key. Host key කියන්නේ control up and right control. Right key එකයි control key එකයි F switch. Now you have got the full screen interface. Right? So this is what I have gotten. I'm not sure what I am getting. I didn't install anything. This is Archbang. Okay, it gives you super plus W key binds. I don't know what is super key. Alt shift Q, super. So what is super key? Control W. What is super key? මෙන්න මේවට මේ එක එක ඒගොල්ලන්ගේම ප්‍රයිවට් ඒවා දාගන්න එක තමයි මට තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එක. Control right F. දැන් ඒක මේ දැන් මේ සුපර් කියලා කී එකක් මම දන්නෙත් නෑ. What is it?
Control Alt. I don't know. I think Control Alt T. Control T. Control Alt T. What is super key? මේව තමයි නරක. ඒගොල්ලෝ එක එක ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හදා ගන්නවා. Control F. View. So I have to go and see what is super key in Archbank. They call it super key. I haven't heard super key. Super key කියන්නේ මොකක්ද? Oh, super key. Alt F. බලමු Alt F දාලා. Alt W. Alt F. Super කියන්නේ මං හිතන්නේ Alt F. No. හරියට එන්නේ නැහැ. මොකද්ද මේ super key කියන්නේ? මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවේ නෑනේ අපිට Archbank. මාක් කරලා නෑනේ super key එක. Hyper super metal control. Hyper super එහෙම එකක් නෑ මගේ keyboard එකේ. Hyper super. I don't have a super key. මට හරියට අහුන්නේ නෑ ඒක. This conference will now be recorded. හරි super key කියන්නේ Windows key එකට ඒක. හරිද? ඒකේ Firefox එක වැඩ කරන්නේ නෑ. If you want to start editor, Windows E. Okay, you can type things. මේ Linux CD එකේ කියන්නේ මේකෙන් open වෙලා තියෙන install වෙන්නේ නැතුව. Right? So quit. No. And if you want to look at the file manager, Windows F. Desktop එක තියෙනවා, guide, computer ඒවා තියෙනවා. But
workspace 0 to 9 තියෙනවා power menu super shift x super shift x. So I will power off, right? Linux එකෙන් power off වුණා. දැන් මම ආපහු මේක start කරලා install කරන්න යන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කරේ live cd එකෙන් open කරා. ඒ කියන්නේ දුවනවද බලන්න. right දුවනවා, problem එකක් නැහැ. Now I will install it. Archbank Linux 13. I press enter. Now it is installing Linux. Right? Somewhere down it will ask you passwords and all this thing. Give them. But it is installing Linux. This conference will now be recorded. දැන් මට ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවහම මම CD එකට දෙනවා Windows i කියලා install එක run කරන්න. ඊට පස්සේ යා මගෙන් අහනවා partition scheme install menu එතන enter options 1 2 3 4 or 1 2 3 මේ තියෙන ටික 1 to 10 මේ ඔක්කොම මට කරන්න කියලා. So I am asking, I am giving 1 to 10. දැන් මම මීට කලින් මේක කරලා නැහනේ. ඒකත් එක්ක එයා ඉල්ලන විදිහට යන්න ඕනේ. partition එක ඊට පස්සේ install Archbank host name එක දෙන්න ඕනේ, location එක දෙන්න ඕනේ, hardware clock එක, local, desktop keyboard layout, bootloader, root password, create user, items 10 තමයි ඔයාට කියන්නේ number of options ඔයාට configure කරන්න කියලා. enter press කරා. select partition scheme. එතකොට මම select කරා එක default. ඊළඟට මම select partition program. so එයා දෙන එකේ මම 3 select කරා fdisk මම අහලා තියෙන එකක් නිසා. enter your option. DUSDA එක ගත්තා. yes. එතකොට එයා මට කියනවා M කියලා ගහන්න කියලා help එකට. right? එතන partitions create කරන්න තියෙන්නේ. nothing will happen. add a new partition. N. primary partition. partition number 1. default එක ගත්තා. partition එකයි මන් දෙන්නේ. right? say write table or to disk and exit w කියලා දුන්නා. enter your option. select root partition එක. confirm format. yes. ext3 ද ext4 ද කියලා අහනවා file system එක. මම මෙතන 3 කියනවා කමන්න නැහැ යන්න. please enter to continue. දැන් එයා install කරේ. කියන්නේ අපි system එකේ partition එකක් create කරා. මම අර option select කරගත්ත හින්දා එයා මගෙන් හැම එකක්ම අහනවා.
ඔප්ෂන් සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව ගියා නම් සමහරට එයා ඩිෆෝල්ට් ඒවා දාගෙන යන්න ඉඩ තිබුණා. ඉතින් ලිනක්ස් වල ඒ වගේ ඔයාට ලොකු කන්ට්‍රෝල් එකක් දෙනවා කරන්න. මේක හරි ගියේ නැත්නම් you should try Ubuntu. This conference will now be recorded. දැන් මගෙන් අහනවා host name එක. මම මේකට ඉතින් arch bank කියලාම දෙනවා. මට පස්සේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මං කොහෙද clock එක කොහෙද තියෙන්නේ? එතකොට මං දෙනවා 5 ඒෂියා. right? එක එක Linux install වෙන විදිය වෙනයි. select subzone. ඒෂියා වල ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහනවා. ඒතර බලන්න කොළඹ තියෙනවද කියලා. තියෙනවා 23 කොළඹ. confirm time zone. Asia Colombo. Yes. Simple yes. Select location. මං කැන්ඩි කියලා දාගන්නවා. yes. yes එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට ඕනේ ටයිම් එක UTC ටයිම්ද local ටයිම්ද කියලා. UTC ටයිම් කියන්නේ Greenwich වල කියන්නේ GMT 0 වල ඉඳලා ලන්ඩන් ටයිම්. අපි දාගන්න ඕනේ දෙක local ටයිම් එක. අපිට ලංකාවේ ටයිම් එක ඕනේ. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා මොකද්ද ඔයාගේ දැන් මෙතන එයා පෙන්නන එක මම හිතන්නේ කීබෝඩ් එක තමයි අහන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් 13ට යනකම් මේකේ තියෙන ඒවා පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒකට අපි view එක full screen mode එකට දාමු බලන්න. switch ඔක්කොම පෙන්නනවා United States UK UA කියලා එකක් තියෙනවා. US එක කීබෝඩ් පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මගේ ස්ක්‍රීන් එකේ කීබෝඩ් එක හරියට පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් මේ වෙලාවේ දාගන්න තියෙන කීබෝඩ් එක හොයාගන්න දැන් බලන්න ඒගොල්ලෝ එක එක දැන් මම මේ ගන්න යනවා view එක view full screen mode එකේ අයින් වෙලා මං ගිහලා බලනවා මට මෙතන අර උඩට ගිය ටික පෙන්වන්නේ නැහැ කීබෝඩ් එක. ඒක මේකේ තියෙන දුර්වලතාවය. දැන් බලන්න ඕනේ ආච් බෑන්ග් එකේ පාවිච්චි කරන ආච් බෑන්ග් US keyboard නෙට් එකේ සර්ච් කරලා බලන්න ඕනේ කී මැප් එක මොකක්ද ආච් බෑන්ග් එකේ නම්බර් එක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මේක නම් අපිට හම්බුණා UK keyboard එක. UK keyboard එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමහර කීස් මෙයා අපි පුරුදුලා තියෙන US keyboard එකටනේ. key map එක වෙනස් කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. keyboard number කියලා බලන්න ඕනේ. install එකේදී. install එකේදී keyboard number එක එනවා. අන්න එතන තියෙනවා select keyboard number එක. අන්න ආච් බෑන්ග් install එකක් document එකක් හම්බුණා. මම ඒක ඔයාලට share කරන්න. Fedora හරි කමන්නේ නැහැ. මොන හරි එකක් දාගන්න. දැන් ඔයාලට මම ක්‍රමය කියලා දුන්නානේ.
කැමති එකක් දාගෙන Linux එකක් අද දාගන්න එක තමයි ටාගට් එක. කීබෝඩ් අන්න select 95 to US keyboard. අන්න මම හොයාගත්තා. ඔය හරි ඔය ප්‍රශ්නේ අපිට විතරක් නෙමෙයි 95. අන්න කීබෝඩ් එක දුන්න 95. confirm local 95 US keyboard එක නෙමෙයි. no කියලා දාන්න ඕනේ. English in කියලා තියෙනවා. English GB. මෙන්න මෙතන බලන්න. English India දාගමු ඕනේ මගුලක් වෙන්න කියලා. අර 95 කියලා තියෙන එක හරියන්නේ නැහැ. මම දානවා ඉංග්ලිෂ් ඉන්දියා කියන එක 87 එක අපිට yes මීට වැඩිය ගොඩක් ලේසි Ubuntu දාන එක select key map මේවා මේ අලුත් තත්ත්ව මේවා මගෙන් අහන්නත් වටින්නේ බලමු අසූ දෙක ඉංග්ලිෂ් මෙතන 95 මේකටයි මේක තියෙන්නේ okay I will select 95 95 US තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ අරක වෙනස් කරන්න වෙනවා මට 92 select කරන්න තිබුණේ select boot load මේකෙදී එක එක ඒවා තියෙනවා නමුත් ඔයා grub එක grub 2 එක select කරන්න. يعني මේ කිසිම දෙයක් ඕනම දෙයක් ඔයාට confirm කරන්න පුළුවන්. එතකොට grub install automatic. අපි දන්නේ නැහනේ. ඔයාට ඕන විදියට configure කරගන්න දීලා දැන් එයා ගොඩක් දේවල් කියනවා press any key to continue. දැන් ඔයාගේ root password එක අහනවා. ඒ කියන්නේ මේක අමතක වුණොත් ඔයාට මුකුත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ user ID එක root password එක ඔයා දාගන්න ඕනේ. දැන් මම පාවිච්චි කරන password එකක් තියෙනවා. ඒක enter කරා ආයෙ පාරක් අහනවා. අමතක කරගන්න එපා. සරල එකක් දාගන්න ඉතින්. අන්න rootම තමයි. හරි password එකක් ගත්තා. දැන් ඔක්කොම ටික හරි. done. අපිට ඕන නම් අර වෙනස් කරපු එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් 6 මේකේ. දැන් මේකෙදි මම 92 මට අර වැරදිච්ච තැන ඒක මං හදනවා. මෙතන තියෙන්නේ 95 US keyboard මෙතන 82 US local එක දාන එක. 82 දාමු.
yes English DK ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ මේ DK දෙන්නේ මම 87ම තියන්න yes මට දැන් ඕනම එකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් එයා ඒක සෙටප් කරලා මාව ආයේ අර ඔප්ෂන් මෙනු එකට දෙනවා දීලා මගෙන් අහනවා මොකක්ද ඔයාලට වෙනස් කරන්න ඕනේ ඩෙස්ක්ටොප් කීබෝඩ් ලේඅවුට් ඒතර මම 7 කිව්වොත් මට මෙතන තියෙන US එක 95 දෙනවා ඔන්න මම ඒක සෙට් කරනවා yes මට දැන් ආපහු ඕනනම් root password එකට මම 9 දානවා මම වෙනස් කරන්න මේක එකපාරයි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ create user එකත් ආපහු දානවා දහය ඒක කරන්න දෙන්නේ නැහැ D එකෙන් done reboot system yes දැන් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරන Linux එක අනුව ඔයාලගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකයි අහන ප්‍රශ්නයි මේවා තියෙනවා දැන් මම ආච් බෑන් ලිනක්ස් එකෙන් මේක බූට් කරන්න කිව්වා. දැන් බූට් වෙනවා. දැන් ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරන එක පොඩ්ඩක් වෙන වෙන විදිහට යයි. ඒ වුණාට root password එක, keyboard layout එක, local එක ඒවා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේක වහලා දැම්මා delete කරා ආයෙ පාරක් කරන්න. තුන් පාරක් කරනකොට ඔයාලට Linux එක වැටේ. අද දවසේ ඔයාලගේ ටාගට් එක තියෙන්නේ ඔන්න ආවා මේක මෙතෙන්ට එන්නේ ආච් බෑන් ඉන්ස්ටෝල ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මම ඉන්ස්ටෝල් කරානේ මම දැන් මේක ක්ලෝස් කරලා මැෂින් එක ස්ටේට් එක සේව් කරන්න පුළුවන් ෂට් ඩවුන් කරන්න පුළුවන් ෂට් ඩවුන් කියන්නේ මැෂින් එක පවර් ඕෆ් වෙන්නේ නැහැ ෂට් ඩවුන් වෙලා ඒක තියෙනවා පවර් ඕෆ් කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ මේක නතර වෙනවා ඊට පස්සේ මට ඕන වෙලාවක මේක ආච් බෑන්ක් සිලෙක්ට් කරා ස්ටාර්ට් කරා දැන් ආච් බෑන්ක් එක ලෝඩ් වෙනවා මට නම් ඇල්ලුවේ නෑ ඒක boot existing OS එක කියලා දැම්මා මං කැමති වැඩේ මේක පටන් ගන්නවා නම් කෙලින්ම මගේ OS එක පටන් ගන්නවා ඇයි මේ කළු සුදු ඒ කී වලින් යන්නේ මට ඩෙස්ක්ටොප් එක දෙන්නේ නැත්තේ ඒක මට ප්‍රශ්න එතකොට අපි අර මෙගාබයිට් ගාන අඩුයි කියලා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට ඉගෙන ගන්න මං හිතන්නේ ඒක එච්චරම හොඳයි කියලා මම ඒක try කරේ ඒකයි හරි අපු මෙතෙන් දෙන්නේ දැන් මට සුපර් කී එක දාලා W එක ප්‍රෙස් කරපුවාම browser එකේ එන්න ඕන ඒ browser එකේ එන්නේ නැහැ ඒතර මට ඒක වැඩක් නැහැ නේ ඉන්ටර්නෙට් යන්න බැරි එක රයිට් ඕගොල්ලෝ මේක දැනගත්තා ආච් බෑන්ක් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා රයිට් මම ඒක ෂට් ඩවුන් කරනවා
archbang එක මම මේ එක remove කරනවා. delete all files වැඩක් නැහැ නේ මට. ඊට පස්සේ මම මේකට add කරනවා වෙන එකක්. මොකද්ද? create කරනවා new. මම මේ පාර try කරනවා ubuntu. හරි? ubuntu එකක් දානවා. මම ubuntu එක හොයා ගන්නවා මගේ මැෂින් එකේ ඇති පරණ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එකක්. F E එකේ software ubuntu තියෙනවා මම ගාව parrot තියෙනවා මම parrot දාන්න යන්නේ නැහැ. මට parrot දාන්නත් පුළුවන්. මම ගාව raspberry live එක තියෙනවා ඒක නම් මේකේ වැටෙන්නේ නැතු වෙයි. parrot security එක දාන්න පුළුවන්. ubuntu දාන්නත් පුළුවන් මම parrot එක දාන්නම්. මම parrot කියලා දාගත්තා. parrot එක 4GB. මම ඔයාලට කියන්නේ ubuntu එක දාන්න කියලා. අපිට ඉගෙන ගන්න දැන් parrot එක දාන්න පුළුවන් ඕනම එකක්. RROT මම parrot එක දාන්නේ. try කරලා බලන්න. හරි? දැම්මා parrot එක VPS එකෙත් මං parrot කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා දාන්න. මෙතන. මට එතකොට හරියට manage කරන්න ලේසි. next මට මේකට 4GB මන් දෙනවා. next 20GB මන් දීලා තියෙනවා ටිකක් වැඩිපුර එකට. next ඊටසේ මම finish කරනවා. and I start. දැන් ඔයාලා දැනගත්තා කොහොමද ISO image එකක් දාන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ubuntu දාලා try කරන්නත් පුළුවන්. මම කලින් ubuntu දාලා තියෙනවා එකට. try install. මම මේකට යනවා. අන්න බලන්න. capture enter press කරා. අන්න parrot යනවා. සාමාන්‍යයෙන් parrot එක තමයි ගොඩක් ethical hacking cyber security වලට පටන් ගන්න එක. මම ඔයාලට linux කියලා දෙන්න මේක දැම්මේ. දැන් parrot වලට අපි යනවා. parrot එක 4GB විතර, ubuntu එක 2GB විතර download කරන්න. අරවා පොඩි වුණාට ඒවා ටිකක් complex වැඩි. දැන් parrot එක install වෙලත් ඉවරයි. කෝ බාර fast එක. ඈ මෙතනින්ද ආවටක් ගාලා මගෙන් අහනවා. අර live CD එක පටන් ගත්තා. මම දැන් install කරන්න කියනවා. එතකොට installation එකේ welcome to installer parrot OS. හරිද? location ඔයාලට location එක language එක මේක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ පාර ගියා එක එක language වලට. සිංහලත් ඇති මං හිතන්නේ. එක එක ඒවට යනවා. ඔයාලට මෙතනින් මේ view එකෙන් full screen mode එකට යන්න පුළුවන්. මේ වගේ British English ක්ලික් කරලා ඔයාට
language එක select කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා American English වලට මම යන්නේ. American English. Next. කොහෙද ඔයා ඉන්නේ? ලංකාවේ. කොච්චර ලේසිද බලන්නකෝ. එතකොට ඔයාගේ keyboard එකේ English US එතන type කරලා බලන්නත් පුළුවන්. keyboard එක default keyboard එක. මේකේ තියෙනවා ඩුවාක් එක වර්ගයේ keyboard. erase disk. මේකෙන් ඔයාගේ disk එකේ තියෙන space එකේ තියෙන data ඔක්කොම install කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් manual partition කරන්න පුළුවන්. අපි ඒව මුකුත් නැහැ. කෙලින්ම manual partition කරොත් අපිට පුළුවන් මේක කැලිය වලට කඩලා partition කරන්න. දැන් මම එහෙම නැහැ. with hibernate. ඒක දාගත්තා. ඒක හොඳයි එහෙම දාගන්න එක. කියන්නේ machine එක shut down කරන්න නැතුව තියලා ආයෙ පටස් ගාලා start කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් swap no hibernate. swap with hibernate. swap to file. එතන no swap කියන්නේ ඔයාගේ memory එක තියෙනවා මම swap to file. swap with hibernate දාගත්තා. ඒක හොඳයි. ඊට පස්සේ next. What is your name? So I can දැන් ඔයාගේ hacking කරනවා නම් ඔයාගේ නම දාන්න එපා. ඔයා හදාගන්න ඔයාට මොකක් හරියක් size එක. ඔයාගේ මේ කම්පියුටරේ නම හරිද? එතකොට මම මේකට දානවා parrot කියලා. What is your name? මට login වෙන්න කැමති නම මොකද්ද? root කියලා දෙනවා. root එක දෙන්නේ නැහැ allow. නෑ. size එක. password එක. local නේ යන්නේ ළඟ සාමාන්‍ය password එකක් දාගන්න අමතක කරගන්න එපා. password එක හරි. login automatically without asking for the password. ඒ කියන්නේ ඔයාව ආපු ගාම login කරවන්න password එකක් නැතුව. මම ඒක නෑ මම password එක දාලා යන්න කැමතියි. location Asia Colombo. keyboard එක 105 keyboard international US English partition මෙච්චරයි. install. මෙච්චර ලස්සනද නිකන්. welcome to Parrot OS. දැන් ඉතින් එයා install කරලා ඔයාලට කියයි. මෙන්න මෙතන යට චූටි ඉරක් තියෙනවා. ඒක මම ක්ලික් කරලා මට view එක full screen mode එකෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේකට ඇවිල්ලා මේකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් right mouse button F කියලා තියෙනවා. මෙතනින් view එකෙන් full screen යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් විදියට full development stack එකක් තියෙනවා. C, C++, .bash, Elang මේ software ඔක්කොම තියෙනවා. Parrot කියන්නේ අර hacking කරන එකේ ටිකක් අමුතුම community එකක්. ඒකයි මම ඔයාලට Parrot Linux වලින් පටන් ගන්න කියලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට කාලි දාගමු. මේක යනකම් recording එක off කරන්න.